आजको यो भिडियोमा तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ गेटको सबै फ्रेजल verbsहरु। त्यो सबै फ्रेजल verbsहरुलाई एकचोटी हेरौं त। Get up, get in, get off, get through, get over, get out, get away from, get on with, get rid of, get into, and the last one is get at. आजको यो भिडियोमा तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ यो सबै गेटबाट बनेको फ्रेजल verbsहरुको नेपाली मिनिङ र यो सबै फ्रेजल verbहरुलाई वाक्यमा सही तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने भनेर। मेरो केही प्यारो सब्स्क्राइबरहरुले कमेन्ट बक्समा गेटको बारेमा भिडियो बनाउनु न भनेर लेख्नु भएको थियो, त्यसैले म आज यो भिडियो बनाइरहेको छु। गेटको अरु पनि धेरै प्रयोगहरु हुन्छ र अर्को भिडियोमा मैले तपाईलाई सिकाउने छु गेटलाई मेन verb जसरी कसरी प्रयोग गर्ने भनेर। त्यसपछिको अर्को भिडियोमा फेरि मैले तपाईलाई सिकाउने छु कि गेटलाई एउटा पोजिटिभ verb जसरी कसरी प्रयोग गर्ने भनेर। फिलहालको लागि गेटबाट बनेको यो सबै फ्रेजल verbsहरुलाई आज सिकौं है त। र आजको हाम्रो पहिलो फ्रेजल verb रहेको छ get up। Get up means उठ्नु या उठाउनु। Example, ए उठ त हामीलाई त्यहाँ समयमा पुग्नु छ। Hey, get up. We have to reach there on time. Hey, get up. We have to reach there on time. Next example, तिमी किन यहाँ बसिरहेको? उठ त। Why are you sitting here? Get up. Why are you sitting here? Get up. Next phrasal verb, get in. Get in means कुनै वाहनमा चढ्नु। Example, म कारमा चढिरहेको छु। I am getting in the car. I am getting in the car. उनी कारमा चढिरहेको थिइन्। She was getting in the car. She was getting in the car. Next phrasal verb, get off. Get off means कुनै वाहनबाट उत्रिनु। Example, उनी बसबाट उत्रिसकिन्। She has got off the bus. She has got off the bus. उनी बसबाट उत्रिरहेको छिन्। She is getting off the bus. She is getting off the bus. Next phrasal verb, get through. Get through लाई दुईवटा सेन्समा प्रयोग गरिन्छ। पहिलो सेन्स पास गर्नु र यसको दोस्रो सेन्स हो उपभोग गर्नु। उपभोग गर्नु यानी कि कन्ज्युम गर्नु। ल सुरुमा पास गर्नुको सेन्समा गेट थ्रु लाई प्रयोग गरेर हेरौं है त। मैले सबै परीक्षाहरू पास गरिसके। I have got through all exams. I have got through all exams. के तिमीले यो परीक्षा पास गर्न सक्छौ? Can you get through this exam? Can you get through this exam? ल अब get through लाई उपभोगको सेन्समा प्रयोग गरेर हेरौं। मैले सबै खरबुजाहरू खाएँ यानी कि उपभोग गरे। I have got through all the watermelons. I have got through all the watermelons. उनले सबै तरकारीहरू खाइन्। She got through all the vegetables. She got through all the vegetables. Next phrasal verb, get over. Get over means ठीक हुनु, कुनै पनि नराम्रो अनुभवबाट ठीक हुनु। Example, तिमीलाई यो बिमारीबाट ठीक हुनलाई 3 दिन लाग्छ। It will take you 3 days to get over this illness. It will take you 3 days to get over this illness. Next example,
दुखी नहो त तिमी समयसँगै ठिक हुन्छौ. Don't be upset. You will get over with time. Don't be upset. You will get over with time. Next phrasal verb, get out. Get out means बाहिर जान भन्नु या बाहिर जानु. Example, तिमी मेरो अफिसबाट बाहिर जाऊ त. You get out of my office. You get out of my office. उसलाई यहाँबाट बाहिर निकाल त. Get him out of here. Get him out of here. Next phrasal verb, get away from. Get away from means कुनै व्यक्ति या चीजबाट बच्नु. Example, उनी जसोतसो उनको बुवाबाट बाँचिन्. She somehow got away from her father. She somehow got away from her father. तिमी यो दुःखबाट छिटै बच्छौ. You will get away from this pain soon. You will get away from this pain soon. Next phrasal verb, get on with. Get on with means सम्हाल्नु यानी कि म्यानेज गर्नु. Example, तिमीले यो सिचुएसनलाई सम्हाल्न सक्छौ. You can get on with this situation. You can get on with this situation. मैले यो सिचुएसनलाई सजिलैसँग सम्हाल्न सक्छु. I can easily get on with this situation. I can easily get on with this situation. Next phrasal verb, get rid of. Get rid of means छुटकारा पाउनु या हटाउनु. Example, आखिरकार उनले उनको घरबाट छुटकारा पाइन्. Eventually she got rid of her house. Eventually she got rid of her house. उनी योबाट छुटकारा चाहन्छन्. She wants to get rid of this. She wants to get rid of this. Next phrasal verb, get into. Get into means घुस्नु, इन्भल्भ हुनु. ल यसलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ है त. तिमी किन फाल्टुमा यो झगडामा घुसिरहेको छौ? Why are you unnecessarily getting into this conflict? Why are you unnecessarily getting into this conflict? Next example, तिमी यो झगडामा नघुस त. You don't get into this conflict. You don't get into this conflict. र आजको हाम्रो अन्तिम phrasal verb रहेको छ get it. Get it लाई दुईवटा सेन्समा प्रयोग गरिन्छ. पहिलो, केही कुरालाई नभनिकन भन्ने कोसिस गर्नु, र यसको अर्को सेन्स हो घरिघरि आलोचना गर्नु. पहिला केही कुरा नभनिकन भन्ने कोसिस गर्नुको सेन्समा गेट इटलाई प्रयोग गरेर हेरौँ. तिमीले के भन्न खोजिरहेको छौ? नर्मल इङ्ग्लिसमा तपाईले सिम्पली भन्न सक्नुहुन्छ व्हाट आर यु ट्राइङ टु से, र गेट इट फ्रेजल वर्बलाई प्रयोग गरेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ व्हाट उनले केही कुरा भन्न लागिरहेको थिइन्. यसलाई तपाईले सिम्पली भन्न सक्नुहुन्छ she was trying to say something. She was trying to say something. अब यो वाक्यमा गेट इट को प्रयोग गरेर हेरौँ. She ल अब गेट इट लाई घरिघरि आलोचना गर्नुको सेन्समा प्रयोग गरेर हेरौँ. तिमीले उसको किन घरिघरि आलोचना गरिरहेको छौ? सिम्पली तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ why are you criticizing her again and again?
ल अब गेट एटलाई सेन्टेन्समा प्रयोग गरेर हेरौँ. Why are you getting at her? Why are you getting at her? तिमीले उनको आलोचना गर्यौ. सिम्पली तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ you criticized her. अब गेट एटलाई प्रयोग गरेर हेरौँ. You got at her. You got at her. हेर्नुस् त तपाईले गेट एटको प्रयोग गरेर कति सजिलोसँग सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ. सो गाइस, आजको भिडियोमा यति नै. यो सबै 11 वटै गेटबाट बनेको फ्रेजल भर्ब्सहरूलाई सिक्नलाई एकदमै जरुरी छ यदि तपाईले राम्रोसँग एउटा अंग्रेजले जस्तै अंग्रेजी बोल्न चाहनुहुन्छ भने. र अब आउने भिडियोमा मैले तपाईलाई गेटको अरु पनि धेरै प्रयोगहरू सिकाउने छु. त्यतिखेरसम्म तपाईले यो सबै गेटबाट बनेको फ्रेजल भर्बहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला. यदि भिडियोको यहाँसम्म पुग्नुभयो र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नभुल्नुहोला. च्यानलमा अहिले पनि नयाँ हुनुहुन्छ र बेसिक टु एडभान्स अंग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि अहिले नै सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला ताकि तपाईबाट कुनै पनि इंग्लिश लर्निङ भिडियोजहरु मिस नहोस्. म फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोज लिएर तपाईहरुमा उपस्थित हुनेछु. त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्. हस्त धन्यवाद. So guys, that's for today's video. I will meet you with an interesting English lesson too soon. Till then, take care and have fun. Thank you so much guys for watching this video.